그리고 주일날마다 예배 드릴 때 내 인생에 진짜 답을 갖고 가야 돼요. Then as you come to worship every Sunday, you have to go back with an answer for your life. 큰 부자가 있었는데 예수님 지금 비유를 드는 겁니다. 큰 있었는데 그 돈을 맡은 청지기, 우리로 말하면 무슨 뭐 부장, 뭐 상무 이거 되겠죠. 이 사람이 있은 겁니다. And we see that this is a parable in the Bible, but there was a very wealthy man, and I'm sure he had workers behind him or under him, and it was a manager. 부자가 그 청지기를 부른 겁니다. And so this wealthy man called his manager. 전부 정리해서 그만두라. 이렇게. And he said, give an account of your management, and 뭐 하던 걸 전부 다 정리해야 된단 말이에요. you cannot be my manager any longer. 깊은 고민을 하다가 답을 하나 찾아냈어. He was in such deep worry, and then he found an answer. 예를 들면은 이성호 목사 주인에게 빚을 얼마냐 하면 이렇게 1억이다는 게 5천만 원 해줄게. So let's say that Reverend Lee Sung-hoon, he has a debt of $100,000. He said, okay, I'm going to write a contract. Just pay me half. 그리고 이제 또 이제 뭐 저를 찾아가서 이제 강신서 장로 얼마 1억 8천만 원 써. And then we go to Elder Kang Jae and say, okay, you owe me $100,000. 어떤 사람은 뭐 절반이 어떤 사람은 이렇게 Just- 다 한 거예요. Just pay me back $80,000. It's a little bit different. Some person might hear me discounted half off. 그걸 싹 다 해놓고 이제 그만두겠다. 왜냐 이제 쫓겨나는 거니까. And because he was fired, he wanted to go through all of this in accounts, and then he was going to leave. 이 주인이 그걸 보고요. 부자가 큰 감동을 받아고요. But this was a parable of Jesus. You have to understand. This master saw this, and he commended him for it. 야, 네가 정말 지혜 있는 사람이구나. He said, "You are so wise." 칭찬을 하고요. He commended him. 이제 그러면서 예수님 그 비유를 들면서 중요한 메시지를 하셨죠. And giving this parable, he explains a very important message. 어떻게 생각합니까? How do you think of this? 감옥소 집어넣어야 될 상황인데 너무 잘했다 칭찬해요. It was a situation where he should throw this manager into prison, and yet he commended him. 예수님의 비유입니다. This is the parable of Jesus. 오늘 우리는 붙잡고 가야 되는 메시지가 이 속에 들어 있습니다. 첫째입니다. The very inside of this message, there's an important thing that we must hold on to. Number one, 우리는 억울한 일을 당하거나 쫓겨나거나 망하면 어떡합니까? what are we going to do if we're chased after, if we fall and we fail? 주로 낙심합니다. Majority of the time, we're so discouraged. 또 어떤 사람은요 죽기 살기로 싸웁니다. And then some people, they want to live, they give their all for, 그래서 그러니까 문제를 일으킵니다. and then they raise up all these 왜냐 내가 problems. 너무 큰 어려움이 왔으니까. Why? Because they're at such a great loss. 대부분 사람은 그렇습니다. Majority of the people are like 근데 이 this. 사람이 그게 아니에요. But it wasn't like that for the manager. 굉장히 중요한 일을 할 수 있도록 영적인 힘을 다 얻어낸 거예요. He gained spiritual strength. 영적인 힘이라는 것은 눈에 안 보이는 거지만요. 이걸 얻으면 그 다음 게 달라진다니까요. The spiritual strength that you see is something that is unseeable to the eyes, but it changes 내가 everything. 정말 영적인 힘을 얻어버리면 판단이 달라집니다. If you gain spiritual strength, then your decision making is different. 두 번째입니다. Number two, 이러니까 영적인 지혜가 나오는 거예요. and that's what we see spiritual wisdom. 내가 영적 힘을 얻으니까 그게 따라 영적 지혜가 나온단 말이에요. After gaining spiritual strength, we see spiritual wisdom. 그 지혜가 무슨 지혜인 줄 압니까? Do you know what kind of wisdom that is? 살리는 지혜. It is the wisdom to save. 우리는 보통 문제가 오면 죽이는 생각이 나온단 말이에요. 그렇죠? Majority of the time when we see a problem, we want to kill 복수해야 them. 되겠다. We have to take 죽여야 revenge. 되겠다. We have to kill 이리 that 나온단 person. 말이에요. 그게 이제 망하는 길이에요. But that is the pathway to failure. 8절 9절에 나오는데요. 실제 이거는 자신을 살리는 지혜입니다. And so we see this in verse 8 and 9. And this is the wisdom that was able to help save himself. 여러분이 어려움 당할 때 다른 사람을 살려야 여러분도 살아요. When you're going through hardships, you have to be 그렇죠. able to save others in order to save yourself. 여러분이 회사에 가면 다른 사람 살리고 회사 살려야 여러분도 살아요. When you go into your companies, you have to save the company, you have to save 두말할 your 필요가 coworkers 없어요. in order to save yourself as well. 교회 문제 왔을 때 교회 살리고 다른 사람 살려야 내가 사는 거예요. When there are problems that arise inside of the church, you have to save the church and save the members of the church. 세 번째 겁니다. Number 3, 말씀이 오기 시작. the word comes to you. 그리고 예수님의 메시지가 그거 아닙니까? And so that was the message of Jesus. 작은 일에 충성된 자는 큰 일에도 충성된다. Those who are trustworthy of the small things can be trustworthy of the greater things. 작은 일에 불의한 자는 큰 일에도 불의한. But those who are dishonest with the small things are also dishonest with 얼마나 the bigger 칭찬하는지 things. 몰라요. And he commended him so much. 결론 맺겠습니다. I'll come to the conclusion. 성경과 교회사에는
두 종류의 사람이 항상 있었습니다. There are always two types of people in the Bible and church history. 라합은 거짓말했어요. But Rahab lied for them. 숨겨두놓고는 갔다고 거짓말했어요. After hiding them away, she lied, saying that they have run away. 결정적인 왜냐 이게 뭐냐 이 두 정탐꾼을 살려준 겁니다. She saved these two spies. 죽일 수 있습니다. She could have 신고하면 killed them. 죽어요. If she reported them, they'll 살려줘. die. But she saved them. 그것만 했을 뿐인데 이스라엘이 살고 세계가 살고 엄청난 겁니다. 지극히 작은 것처럼 보이지만요. 작은 거 아니에요. That seems like nothing, but she ended up saving the Israelites. She ended up saving all the world. It's very small, but it's great, great. 루트를 살린 중직자가 있습니다. There was a church officer who saved 그렇죠. Martin Luther. That's right. 이게 세계를 바꾼 겁니다. This changed the world. 명심하셔야 돼요. You must keep this in mind. 원래 그 살려주면 큰일 나. 법에 어긋나는 거라. 법이 정했다니까요. 왜냐 이게 죽이라고 정해버린 거예요. You'll be in great trouble if you try to save him because he was already pressed to be executed. 이걸 아무도 모르게 중직자 한 분이요. 이 사람을 살려준 거예요. But without anybody knowing, this one 자기 church 집에 officer 데려가고 숨겨준 거예요. saved Martin Luther and then hid him 낮에는 in his house. 사냥꾼이처럼 하고 밤에는 성경 번역시. He'll take him out as a hunter in the daytime and then make him translate the Bible at night. 그게 세계를 바꿀 거라고는 아무도 생각 못 했어요. But I'm sure nobody could have imagined that is something to change the world. 여러분의 오늘 언약 잡은 작은 살리는 헌신이 영원한 것이라는 걸 아셔야 돼요. May you know that the small devotions to save others, that small little things will bring great blessings in 이번 the 주간에 future. 굳게 붙잡는 언약 되시기를 주님의 이름으로 I 축복합니다. bless you in the name of Jesus Christ that you could hold on to this covenant this week. 참응답은 어디에 있느냐? 우리가 항상 그리스도 안에 있다면 응답도 항상 있게 되어질 것입니다. 영적인 현주소가 그리스도 예수 안에 있는 거예요. 성령 인도를 따라 그냥 쓰임 받는 거예요. 말씀의 흐름 속에 있으면 돼요. 올해 우리가 붙들고 기도하는 것이 24지요. 그리스도 예수 안에 있는 나를 어떻게 누립니까? 내가 죽으면 돼요. 성삼위 하나님의 역사 일어나는 거예요. 다 이루었다. 무슨 교회를 꿈꾸고 있습니까? 이방인의 뜰, 치유의 뜰, 렘넌트의 뜰. 네. 중요한 건 내용입니다. 오직 유일성 재창조의 응답이 현장에서 확인돼요. 그걸 가지고 사람 살리는 중요한 시스템을 만들어가는 겁니다. 모든 기준을 내 기준으로 하면 안 돼요. 하나님 기준. 하나님을 믿는 믿음이 기준이 돼야 돼요. 하나님의 나라를 이룰 수 있는 거기에 사람들이 들어올 수밖에 없는 그런 수준이 돼야 돼요. 우리의 표준은 뭡니까? 하나님의 말씀 아닙니까? 그래서 지금 시대에 가장 큰 문제로 나타나는 게 지금 정신병입니다. 복음 가진 단체에서만 근본적인 치유부터 다 할 수 있거든요. 하나님의 자녀가 24응답 받으려면 내가 누군지부터 알아야 돼요. 내가 영적인 현주소가 어딘가? 일어나서 빛을 발하라. 복음의 빛 속에 있으면 모든 것이 답이 되어집니다. 여호와의 말씀은 영영이 서리라 해라. 거기에 딱 서야 돼요. 모든 것은 말씀대로 되게 되어 있어요. 지교회라는 단어는 지역을 살리는 단어입니다. 그래서 지교회 사역자를 70인 사역자다. 거기에 하나님의 나라가 이루어지게 만드는 역할을 하나님 우리 보고 하라고 주신 거예요. 그래서 가지가 나무에 그리스도께 붙어 있기만 하면 생명운동은 저절로 일어나요. 눈이 열리는 만큼 그거 할 수 있는 시스템이 쫙 열립니다. 흑암의 문화가 무너지고 복음의 문화가 일어나는 거예요. 그 증거를 가지고 우리는 본격적으로 그거 할 수 있는 센터를 렘넌트들에게 물려주고 시작은 200망대로 가장 확실한 하나님의 약속입니다. 예수님은 참 포도나무다. 우리는 뭡니까? 거기에 붙어 있는 가지다.
그래서 열매를 맺는데 가지가 붙어 있기만 하면 절로 맺는다. 하나님의 말씀, 이게 나의 언약으로 딱 확신 있게 붙들릴 때 이제는 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 이루리라. 시작의 내용을 영적 건축을 통해서 우리가 하고 있는 거예요. 세상적인 걸 빼내고 하나님의 것을 집어넣어야 돼. 제한된 집중, 선택적인 집중, 원너스 집중. 내 모든 것 이제 하나님의 것으로 완전 바꿔버려. 성령 충만이 뭔지 체험할 거예요. 참 제자가 되실 때 하나님이 복음의 메시지를 쏟아주시는데 영혼을 살려내고 치유하는 옛것과 새것을 내어주시는 거예요. 그리스도 예수 안에 있어요. 예수님이 오늘 그 비유를 들었어요. 또 耶稣今天又打了比方， 비유는 왜 드는 거 하니까 진짜 응답이 뭐다를 설명하기 위해서 말씀하는 거예요. 为什么讲比喻呢？是为了说明真正的应允是什么。 예, 지금 눈앞에 놓은 현실 말고 비유를 갖고 와서 진짜를 설명하시라고 하는 거예요. 不是讲现在你眼前那些现实，而是拿着理由打比方来告诉你真正的应允是什么。 진짜 축복이 뭔지 아느냐? 你知道真正的祝福是什么吗？ 여러분이 진짜 응답이 뭔지 아느냐? 各位，你们知道真正的应允是什么吗？ 이걸 지금 얘기하는 겁니다. 现在讲的就是这个。 예수님이 말씀하셨어요. 耶稣讲了， 이 복음이 온 땅에 증거된 이후에 끝이 오리라. 说这天国的福音要传遍天下，然后末期才来到， 땅 끝까지 정인이 되리라. 说要到地极做我的见证。 베드로는 1장 9절에 믿음의 결론은 영혼 구원이니라. 彼得前书1章9节，这个信心的果实就是灵魂救恩。 지금 예수님께서 어느 게 나으냐 이렇게 말씀하면서 진짜 응답이 뭐냐를 설명하는 거예요. 耶稣现在用比喻在说明谁更好呢？然后讲了真正的应允和祝福。 그 집안이 복음 운동에 쓰일 집안이다. 그보다 더 큰 복이 어디 있겠냐. 예수님이 그 얘기를 한 겁니다. 那个家庭是被福音运动使用的家庭，这是真正的家庭，所以讲的是这个。 여러분이 열심히 해서 잘 사는 거는 불신자도 할 수 있습니다. 各位，你们热心生活过得好，这不信者也可以做到，对吧？ 그런데 진짜 세계복음화는 아무나 하는 게 아니잖아요. 但是真正的世界福音化不是谁都能做的。 진짜 응답인 전도와 선교가 축복이 되는 이유가 뭐냐는 겁니다. 真正的应允是被传道宣教蒙福的，这个理由是什么呢？ 이걸 알고 오늘 여러분 예배 드리는 거죠. 各位知道这个，今天再次做礼拜。 아무리 훌륭한 사람도 요한복음 8장 44절에 마귀의 심부름할 수밖에 없고 마귀 자녀라고 성경은 돼 있어요. 再怎么优秀的人，他只能为魔鬼跑腿。圣经分明记载了，他就是魔鬼的儿女。 이거 해결하는 게 복음인데 여기에 쓰임 받는 사람이 제일 복되다 그 말이에요 지금. 能够解决这个的就是福音运动，在此被使用的人就是最蒙福的人。 출애굽기 20장 1절 5절에 우리의 삶이 이 속에 있다니까요. 出埃及记20章2到5节，我们的生活就在那个当中。 이들을 건져내는 축복받은 교회와 여러분이 진짜 복을 받은 사람이 그 말이에요. 能够将他们救拔出来的教会是真正蒙福的教会，各位就是真正蒙福的人，讲的是这个意思。 마태복음 11장 28절에 수고하고 묵은 짐에 눌리되 再怎么学习好也没有用。马太福音10章28节里面，劳苦担重担的。 마가복음 5장 1절 10절 정신 돌아버려. 马可福音5章1到10节，完全精神错乱了。 그러니까 드디어 육신도 의사가 못 고치는 병이 걸려버려요. 终于连肉体也得了医生无法医治的疾病， 가야 될 배경이 지옥이라. 要去的背景是地狱啊。 마태복음 2절 20절 후대까지 그렇게 후대에게 가 좀 직접 말하다 안 돼. 거기서는 선지자와 모세가 있어요. 그거 들으면 돼요. 马太福音27章25节里头说，去给后代讲说不行，他们在地上可以听先知摩西和先知的话。 이들을 건져낼 수 있는 사람. 哪些人是真正蒙福的人，真正蒙应允的人，是能够救拔出他们的人？ 살아있는 동안에 복음 전할 수 있어요. 你是活着的时候可以去传福音， 이 육신에 살아있는 동안에만 그래서 살아있는 게 중요해요. 그때만 복음 받을 수가 있어요. 他们肉体有生命的时候，因此非常的重要，只有那个时候能够领受 천국 福 가나 音 지옥 가나 못 받아요. 啊！已经去了天国地狱之后，不能再改变。 그래서 여러분들이 상급도 천국 가가지고 행하는 건 상급이 안 돼요. 이미
이 땅에 있는 동안에 구원사역 한 것만 상급이에요. 所以各位，你们的赏赐已经去了天国所做的，那不能得赏赐；只有在这地上做的救恩事工，可以到天国得赏赐。 그 영혼이 구원받는 것도 지금 살아있는 동안에 구원받는 거예요. 那个灵 대단하죠. 魂 그래 살아있는 게 중요한 거예요. 得救也是说，现在有生命活着的时候可以得救，因此活着本身很重要。 살아있을 동안만 있는 기회예요. 이게. 有的人说：“哎呀，活着有什么好？ 굉장히 天国 한 更 겁니다. 好。”虽然对，但是不对。为什么？只有活着的时候才有这些机会。 그래서 미안스럽지만은 여러분의 부모님 가족이 안 믿으면 그로 가야 돼요. 왜냐하면 아비 따라 가야 되니까. 所以很抱歉，如果你们的父母亲友、家人不相信的话，只能跟着那样去地狱。为什么？因为跟着父所走。 이 일에 쓰임 받는 자가 되라 그 말입니다. 耶稣说的是，在这件事情上，你们要被使用，这是耶稣讲的。 하나님은 여러분에게 신분과 권세와 배경을 주었다는 겁니다. 神已经将身份、权柄、背景赐给了各位。 이거 잡고 계속 기도하고 특히 주일날 놓치지 말고 주일날은 하루 종일 언약 잡고 기도 들어가라. 要拿着这个不断的祷告，特别是主日绝对不要丢失，拿着这个不断进入祷告之中。 그래서 여러분이 어느 날 그 능력이 생겨나는 거예요. 那么有一天，各位你们里面会起来能力。 주일만이라도 여러분이 제대로 힘얻으라. 알겠죠? 所以不管别的，哪怕主日也是各位要绝对的、彻底的得力量。 무슨 교회를 만들고 무슨 선교를 만들어야 되느냐, 무슨 전도를 해야 되냐는 겁니다. 第二点非常重要，要打造什么样的教会，做什么样的宣教，什么样的传道呢？ 저는 하나님께 계속 질문했다는 我一直在向神提问， 세 가지 뜰이 없지 않냐? 不是没有了3个愿吗？ 237 치유 서밋의 뜰이 없지 않냐? 没有237治愈顶峰的愿呢？ 세 가지 뜰 237 치유 서밋을 24 할 수 있는 성전을 지어라. 3个愿能够做237治愈顶峰24来做的这样的圣殿，要建造这样的圣殿。 그러면 내가 25의 응답을 주겠다. 하나님의 나라 일 말했잖아요. 那么我会赐给你25的应允神国的事，讲了吧？ 그 능력은 영원히 있게 하겠다. 这个能力会永远与你同在， 이게 깨달아졌어요. 就是让我明白了这些， 이제 좀 기도하는 겁니다. 所以就是来祷告啊。 그래서 가까이 있는 사람들은 우리에게 예배드리러 오지만은 전 세계 진짜 환자들이 정말로 쓴 렘넌트들이 우리 교회를 통해서 은혜 받을 수 있어야 된다 이 말이에요. 靠得近的人 그 준비를 해야 된다. 이제. 来我们教会做礼拜，但是全世界的人，remnant们真的得通过我们教会得到力量，对不对？所以要做这个准備。 가능한 양 아닙니다. 절대 가능합니다. 不是说可不可能，而是说绝对可能。 그래서 여러분의 결론, 여러분의 산업, 학업, 직업이 여기에 쓰임을 받아야 된다. 所以各位，你们的结论、你们的学业、产业、事业要在这里被使用，不要担心。 지극히 작은 것에 충성된 자. 예배 드릴 때마다 하나님이 주시는 말씀 속에서 내 인생의 답을 가지고 한 주간 살게 하심을 감사드립니다. 어떤 일과 어려움 앞에서도 영적인 힘부터 얻게 하옵소서. 그래서 세계를 바꾸는 응답을 누리게 하옵소서. 하나님이 주시는 영적인 지혜, 살리는 지혜를 가지고 다른 사람과 교회를 살리고 내가 살게 하옵소서. 지극히 작은 것에 충성된 자가 큰 일에도 충성된다고 하신 그 말씀이 나의 말씀으로 응답받게 하옵소서. 나의 남은 생에 살리는 자로 영원한 응답을 누리게 하옵소서. 그리스도 안에 참 응답. 그리스도 안에서 참 응답을 주시는 하나님께 감사드립니다. 말씀의 흐름 속에 성령인도 받게 하시고 그리스도 안에서 나를 찾고 누려 영적 건축을 확인하게 하옵소서. 이방인의 뜰, 기도의 뜰, 렘넌트의 뜰이 있는 하나님이 원하시는 교회가 되고 오직 유일성, 재창조의 응답으로 사람 살리는 중요한 시스템이 세워지게 하옵소서. 모든 기준은 하나님의 뜻에 맞추고
모든 수준과 표준은 하나님의 말씀이 되게 하시며 하나님이 보시기에 심히 좋았더라 라고 할 수 있는 치유 시스템이 세워지게 하옵소서. 우리 교회에 주신 5가지 정체성이 나의 영적 현 주소가 되게 하시고 그 응답으로 복음 문화센터가 세워지게 하옵소서. 참 포도나무에 붙은 가지처럼 오직 그리스도 안에 있어 참 열매를 맺게 하시고 임직식과 함께 훈련을 통하여 참 응답을 확인하게 하옵소서. 누가 더 나은가? 언약 잡고 천국 백성이 되어 하나님이 준비하신 진짜 축복, 응답인 전도, 선교에 쓰임받게 하심을 감사드립니다. 불신자 상태 속에 있는 사람을 건져내는 진짜 축복의 삶을 살게 하옵소서. 영원한 지옥 배경 속에 있는 불신자를 살리게 하옵소서. 지금 살아있는 동안에 복음 전하고 구원 사역의 상급을 누리며 영혼을 구원하게 하옵소서. 하나님이 주신 신분, 권세, 배경을 누리며 3가지 뜰, 성전과 선교를 시작하게 하옵소서. 내 인생의 결론, 산업, 학업, 직업이 여기에 쓰임받게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.